کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا قاتلانہ حملے میں شہید فائرنگ کی زد میں آ کر پلازے کیا سیکیورٹی گارڈ بھی دم توڑ گیا۔ موٹر سائیکل سواروں نے کریم آباد میں فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا جائے وقوع کا دورہ، شواہد اکٹھے کیے۔ جائے وقوع سے 9mm کے 11 خول ملے۔ علی رضا گاڑی سے اتر کر پلازے کے دفتر میں داخل ہونے لگے تو حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی۔ ایس ایس پی سینٹرل علی رضا ڈی ایس پی سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن تعینات تھے۔ شہید ایس ایس پی چودھری اسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ علی رضا کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین انچولی امام بارگاہ میں ادا کی جائے گی۔ تدفین وادی حسین قبرستان میں ہوگی۔ شہید علی رضا کی میت انچولی امام بارگاہ پہنچا دی گئی۔ پولیس افسران کی شرکت۔ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی ہم لیں گے ضرور انشاءاللہ۔ یہ ابھی جو ابتدائی پتلا ہے کہ جی 2 بندے تھے، موٹر سائیکل یا گاڑی کا بھی کلیئر نہیں ہے، تھوڑا سا ورک کریں۔ 11 فائر کیے ہیں انہوں نے، 11 MTs ملی ہیں یہاں سے 9mm کی۔ ابھی اس پہ کام چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں جی۔ افسوسناک واقعہ ہے، بدلہ ضرور لیں گے۔ موٹر سائیکل پر 2 ملزمان آئے، 11 فائر کیے۔ سی ٹی ڈی کے تمام افسران کو دھمکیاں ملتی ہیں، جو کوئی بھی واقعے میں ملوث ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ علی رضا کی گاڑی بم پروف تھی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ نے میڈیا سے گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈی ایس پی علی رضا کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ شہید کے اہلخانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی علی رضا نے شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ انرجی سیکٹر میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے 18 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم کی منظوری سے 18 رکنی کمیٹی کو 12 اہم ترین ٹاسک سونپ دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو 3 ہفتوں میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ وفاقی وزراء، وفاقی سیکرٹری، چیئرمین PRB بھی کمیٹی میں شامل۔ آئل اینڈ گیس کمپنی کے نمائندے بھی کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے مالیاتی نظام کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی گیس سیکٹر میں گردشی قرضے کو حل کرنے کے لیے تجاویز بھی تیار کرے گی۔ بندرگاہ میں جدید نظام اور آسان رسائی سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی پورٹ ٹرسٹ دورہ۔ بندرگاہوں اور نیشنل فلیگ کیریئر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پر تفصیلی بریفنگ۔ برآمدی صنعت کی ترقی کے لیے بندرگاہوں کی ترقی انتہائی ضروری ہے۔ برآمدات کے اضافے کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری تجاویز کا سب سے موزوں راستہ فراہم کرتا ہے۔ بندرگاہوں کی استعداد سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ بندرگاہوں پر جدید سکینرز کی جلد تنصیب یقینی بنایا جائے۔ سامان کی ترسیل کو مزید بہتر کرنے کے لیے نیل ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے۔ نجی شعبے کی ترقی، کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاروں کو سہولت حکومت کی بڑی ترجیح ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے، ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ وزیر اعظم کا کراچی بندرگاہ پر ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کا دورہ۔ پورٹ ٹرمینل جدید طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ زیادہ تر آپریشن خودکار ہیں۔ پورٹ ٹرمینل پر جدید ٹیکنالوجی اور سکینرز نصب کیے گئے۔ پورٹ ٹرمینل 35 لاکھ کنٹینر سالانہ کی نقل و حرکت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حکام کی پورٹ کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ساؤتھ ایشیا ٹرمینل کے جدید آپریشن کی تعریف۔ وزیر اعظم سے تاج برادری کی کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملاقات۔ بندرگاہ پر درپیش ملاقات اور شپنگ لائنز کی زیادتیوں بارے آگاہ کیا۔ تاجروں کا وزیر اعظم سے پورٹ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا پورٹ پر کلیئرنس میں تاخیر پر برہمی کا اظہار۔ متعلقہ اداروں کو پورٹ پر درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ہدایت۔ بجلی سستی ہوگی تو برآمدات کو $6 ارب تک بڑھا دیں گے۔ ایکسپورٹ بڑھیں گی تو بیرونی قرض کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاجروں کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ ایکسپورٹر پر فکس ٹیکس ختم کرنے پر تحفظات سے بھی شہباز شریف کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اگلے ہفتے FECCI سے رپورٹ پر بہتری کے لیے تجاویز مانگی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ کی شکایت پر ادارے متحرک نیپرا، FBR، FIA نے لیسکو کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا۔ رواں ماہ صارفین کو نئے پروریٹا کے ذریعے اضافی بل بھجوائے گئے۔ انکوائری رپورٹ آج مرتب کی جائے گی۔ افسران کے خلاف کارروائی کے لیے وزیر اعظم آفس کو رپورٹ بھجوائی جائے گی۔ جن صارفین کو پروریٹا بل ملے وہ واپس ہوں گے۔ 3000 کے بجائے 8000 بل
भिजवाए गए। प्रोरीटा सिस्टम की मंजूरी कंसल्टेंट मिनिस्ट्री और लेस्को इंतजामिया ने दी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिल्डिंग की शिकायत का नोटिस। सार्फिन को ओवर बिल्डिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफी का इजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरमाना फेल है, जिसको कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्टेड सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं और बिलिंग से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। मोहसिन नकवी। नए टैक्स लगने से जुलाई में महंगाई का तूफान। बिजली, तेल, गैस समेत सब महंगा। पहले पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी महंगी हुई। एक हफ्ते में बिजली की कीमतों में 10 रुपये से जायद का इजाफा किया जा चुका है। अब शेख खुरनोश के नर्ख भी कंट्रोल से बाहर हैं। टमाटर ट्रिपल सेंचुरी के साथ 280 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। आलू 100 रुपये, लहसुन 400, अदरक 800 रुपये किलो, प्याज 130, गोभी 140, लीमू 400 रुपये फी किलो हो गए। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में 37 रुपये मजीद इजाफा, 421 रुपये किलो हो गया। दाल चना 65 रुपये महंगी, 285 रुपये किलो बिकने लगे। काले चने 70 रुपये इजाफे से 290 रुपये किलो हो गए। सफ़ेद चने 45 रुपये इजाफे से 290 रुपये फी किलो। दाल मूंग 60 रुपये महंगी, 330 रुपये किलो हो गई। आटा भी सरकारी निर्ख से जायद पर दस्याब। 10 किलो आटे के थैले के 900 रुपये निर्ख मुकर्रर। मियांवाली पुलिस का ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के इस्लामाबाद में F10 में घर पर छापा। उमर अयूब छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा। एडीसी सरगोदा ने मेरे काबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी की है। फॉर्म 47 की हुकूमत ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए बेताब है। मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की इजाज़त की ज़रूरत होती है। हुकूमत नहीं चाहती हम महंगाई और अवाम मसाइल पर बात करें, उनकी करप्शन बेनकाब करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब। साबिक वज़ीर दफ़ा पुराने साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार। बानी PTI हो या कोई भी हो, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही दूंगा। जो मेरे सामने वाक़या पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। आलिमीन भड़के मारते रहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, कोई माइकला रोक नहीं सकता। साबिक PTI रहनुमा परवेज़ खट्टक की नौशहरा में गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की मुतअद्दिद मुलाकातें शेड्यूल हैं। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी पंजाब में पार्टी के तंजीमी नौ का जायजा लेंगे। वरना पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात का भी इनकार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। निकासियाब के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स वासा को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। बारिशों के पानी के निकास तक मुत्तल्लिक़ अफसरान फील्ड में रहे। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। नशेबी इलाकों की आवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। मरी, गलियात, करक, मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। हरीपुर में बारिशों से राब्ता सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुतअद्दिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। M9 मोटरवे। नूरियाबाद में हल्की बारिश। मुल्तान में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी दम तोड़ गई। पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत ANF हेडक्वार्टर्स में आम इजलास। मोहसिन नकवी ने ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर ANF को सराहा। ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के लिए
जामिया प्लान तरफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों और हॉस्टल्स में मनशियात की खरीद फरोख्त रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई का फैसला। मनशियात की ऑनलाइन खरीद फरोख्त रोकने के लिए भी प्लान तरफ। वज़ीर दाखिला की NF को साइबर ड्रग कंट्रोल मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। मनशियात और आइस की लानत ने कई खानदान तबाह कर दिए। मनशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए फौरी कसीर व तजाहरी इक़दाम करना होंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की यादगार शोधा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। ANF हेडक्वार्टर्स के लॉन में पौधे भी लगाए।